श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो रामदास गुण गाओ श्री अर्जुन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नाम कार जोरी नाम कार जोरी वर हर कृष्ण मनाई बिहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तारो तारा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिस सह अमृत ज्ञान है मानक भक्त विराग गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदा कर अनुराग आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल पतत पावन भगत वशल कृपा निधान रहता दे सागर मेरी पीढ़ी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र अस्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परसराही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सतगुरां ने अमृत वेले ते जागने बख्शे हैं और सत संगत दियां अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है। पिछले समय तो गुर इतिहास श्रवण कर रहे हैं। आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए आज्ञा पाइए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी चौथी उदासी के समय देशों और विदेशों के अंदर विचर रहे हैं। महाराज कश्मीर की धरती के उपर अपने गुरसिखां ताईं उपदेश दे करके
ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੜੇ ਤੇਜ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਘਣਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਛਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ, उसको जा करके जल छक लवो। इस प्रकार सतगुरां दा हुक्म मनदा होया भाई मरदाना जी पहाड़ के उपर जाता है ते बैठे बड़ी कंधारी को वेख करके बड़ी निम्रता के नाल नमस्कार करता है और अपने जल छकण की जो इच्छा उस अगे जाहिर करता है। बली कंधारी वेख करके भाई मरदाने को पुछदे ने कि आप जी किस देश के रहन वाले हो ते मेरे कोल किस कारज वास्ते आए हो, किसने मेरे कोल भेजिया है। भाई मरदाना जी कहने लगे कि मैं पंजाब देश का रहन वाला हाँ। इस प्रकार बड़ी जल्दी प्यास लगी है, आसे पासे किते भी जल नजर नहीं आता। आप जी कृपा करके मैनू जल छका दे। पूछण लगा है कि कला आया है या नाल भी कोई है। ते भाई मरदाना जी सिफतां करन लगे गुरु नानक पातशाह दियां कि पंजाब देश तो आए हाँ, जो नानक तपा है उस दे नाल हाँ। ऐसी उन्हां दी महिमा है। असीं देशां विदेशां विच विचरदे हां, जिथे भी जाते हां, गरीब तो लै करके जो अमीर तो अमीर है, सारे ही गुरु नानक दे चरण परसदे ने, सारे ही उन्हां नूं सीस झुकाउंदे ने। ऐसे सतगुरां दे नाल मैं रबाबी हाँ, रबाब वजाउंदा हाँ। जदों ऐसियां सिफतां गुरु नानक दियां सुनिया ने, बली कंधारी बड़ा गुस्से विच आया है। इस प्रकार गुस्सा करन लगा है जिवें किसी दियां कवि जी कहते अखां दुखड़ियां आईयां होण। रोग तां अपणियां अखां नूं होवे, पर गुस्सा कोई सूरज ते करे, गुस्सा कोई जलदी हुई लाइट ते करे। इस प्रकार बली कंधारी गुस्से विच बोलिया है कि काहदा तेरा गुरु है जिहदियां सिफतां करदा है कि बड़ा शक्तिवान है, ते तूं जल की प्राप्ति करने वास्ते दर दर भटकदा फिरदा है। जे तेरा गुरु समर्थ है तो अपने कोल ही जल प्रगट कर लवे। ऐसे जदों बचन सुने ने, भाई मरदाना जी बिना जल छके सतगुरां दे पास पहुंचे। गुरु नानक पातशाह ने आकर के सारा वृतांत प्रसंग दसिया है कि महाराज बली कंधारी ने जल नहीं छकाया, उल्टा बोलिया है, बड़ा गुस्सा किया है। इत्थों तक कल दीयां कथा विचार आईयां सन। आओ जिस प्रकार अगे गुर इतिहास आउंदा है, मन चित बिरतियां एकाग्र करिए, शरदा भावना दे नाल गुर
ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਸੋ ਰਾਖੇ ਭਾਏ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਲ ਜਾਏ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ ਗਇਓ ਪੀਰ ਢਕ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਰ ਹੈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਦਾਨ ਕੋ ਫਲ ਅਦਕਾਈ। ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਜਲ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਸਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਟਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੋਟਾ ਵਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਜਲ ਜੇਤੂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਵੈਸ ਸੁਸਕ ਗਾਦੇ ਤੇ ਤੋ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਗ ਅਚਾਰਜ ਕੋ ਠਾਨਿਓ ਧਿਆਨਾ ਤੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਪ ਬਲ ਤੇ ਸੁਕਰਤਾਂਤ ਪਛਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਲ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨ ਭਾਰੀ ਸਿਲਾ ਕਸਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਿਸਕਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਰੇੜਿਆ ਹੈ। ਚਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਕੋ ਤੂਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸਾ ਬਲੀ ਪੱਥਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਗ ਮਹਿ ਅਪਰ ਸਿਲਨ ਕੋ ਫੂਰਤ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਚੂਰ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਰੋਕਨ ਕੋ ਆਪ ਧਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋੜਿਆ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਜਰ ਸਮਾਨ ਸੋ ਨਾਦ ਉਠਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇਦਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਮਤ ਨਿਜ ਅਜਮਤ ਜੁਗ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲ ਕੇ ਅਛਾਤਨ ਆਏ ਵਸੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੈਤਬ ਹਾਥ ਪਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਮਤ ਕੇ ਕੀਨ ਅਕਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਗੀ ਜਲ ਉੱਪਰ ਆਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਪਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕੋ ਚਾਲੇ ਪਰ ਜਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡਰੀ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾ ਬਸਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਕਿਓ ਨਾ ਨੀਰ ਪੀਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋੜਿਆ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਅਜਮਤ ਗੁਣ ਲਾਏ ਮਹਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਰੀ ਧਕਾਵਨ ਸਲਾ ਅਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਰ ਓਜ ਲਾਏ ਨਿਜ ਭਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ। ਆਪ ਵਜਰ ਸਮਝਸਿਓ ਮਝਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਹੀ ਅਟਕ ਲਖ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਅਲਪ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਓ ਚਲੇ ਬਹੁਬਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਗਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਲਖਾਨ ਵਿਦਤ ਜਗਮਾਹੀ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰ ਚੈਨ ਲਖਿਓ ਸਲਮਾਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਮਿਟਾਈ ਜਤਨ ਤੇ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੋੜਦੇ ਸਨ ਉਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜੇ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਰਹਿਓ ਸੋ ਜਨ ਹਾਰ ਕੇ ਦੇਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੈਸੀ ਵਿਦਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਗਦਾ ਜਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਤ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਪ ਆਪ ਕੋ ਪੀਰ ਪਛਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਕਰ ਆਏ ਗੁਰ ਭਗਤ ਪਟਾਨਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਜੀ। हे ਪ੍ਰਭ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੋਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਿਓ ਤੋਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇ ਬਸੇਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਆਸਮੂਕ ਹੋ ਕੀਚੇ ਉਪਦੇਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਇਤ ਯਾਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਕਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਕਪੁਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੈ ਮਕਸਰ ਦੁਖ ਨਾਮਕ ਮਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਖ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਆਦਮ ਜਾਤ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਕਰੀਜੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਾਨਕ ਤਨ ਸਫਲੋ ਕਰ ਲੀਜੈ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤ ਯਾਦ ਕਠੋਰ ਕਹਿ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਖਾਨਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਕਰੇ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਆਤਕ ਛੀਮਾ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਓ ਪੀਰਤ ਖਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਅਬ ਲਖਸੋ ਜਤਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਜਿਹ ਕਾਬਲ ਕੋ ਨਗਰ ਸੁਹਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਬਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਪਰ ਵਿਸੇ ਦੁਖ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਹਨ ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਤਾ ਅਵਲੋਕੀ ਨੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਨ ਉਹ ਥੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਈਏ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਲਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਲਾਨੇ,
ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਰੱਖੋ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਚਿਰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਪਕੜੀ ਨਾ ਗਈ, ਰੋਕੀ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਟਕੂੜਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਜੋਰ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਕਹੇ ਸਥਿਰ ਕੁਤ ਜਾਵਤ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੇ ਮੁਝੇ ਡਰਾਵਤ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਬਿਨ ਸਚ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਹਿ ਕੀਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸੇਖਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਗੰਜਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੜੇ ਮਸੀਤ ਹੈ ਵਰਤਤ ਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਵੇ ਅਰੁੜੰ ਜਬੇ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਸੀਤ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਹਿਰਦੈ ਡਰਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕੰਬਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਏ ਦੇਖ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਸੀਤਨ ਧਾਏ ਨਿਖਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਕੇ ਜਾ ਫੇਰ ਫਿਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਸੀਤ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਆਇਓ ਧਾਈ। ਤੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਔਲੀਆ ਕਿਤੋਂ ਖੁਦਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਵੋ, ਰੋਕ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ,
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੱਬਾ ਚਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਈਂ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਤੁਰਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪਲ ਪਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਖੇਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਣਿਆਂ
ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਹਿਰਦੇ ਭੁਲਾ ਲਵਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੇਖੀ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਨੇ ਅਲਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਚੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਫਲ ਲਾਗਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਜਾਪਨ ਮਮ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਲੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਇ ਸਦਿਗੋ ਸੋ ਫੂਟ ਉਖਾਰੋ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਾ ਆਗਨ ਜਗਾਏ ਸਵਾਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਲੇ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। ਸੁਨ ਬਿਕਸੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਤਹਿ ਖੇਤ ਸਮੀਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਸੂਰ ਖਬਾਰਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਇਓ ਵਿਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਕਾਰਜ ਕੀਨੋ ਮਹਿ ਕਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਸੋ ਫੂਟ ਉਖਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਪਾਵਕ ਬਾਣੀ ਖੜੇ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਭੁੰਨੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਆਕੇ ਕਰੇ ਸੁਜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਿਕਟ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਲਿਖੋ ਮਰਦਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਕੜੋ ਛੋਲੇ। ਜਨਤ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਬੋ ਸੋ ਖਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦੀ ਛਕ ਲਵੋ। ਆਇ ਸਮਾਨੀ ਕੀਨ ਕਬੀਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨ ਵੇਰ ਸਵਾਦ ਬਹੁਲੀਨਾ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਣ ਬਾਲਕ ਕੇ ਆਸ ਉਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਜ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਜਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਦੇਵ ਸੰਤਨ ਅਹਿ ਸਦਾ ਤੁਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਹਾਂ ਚੱਲਿਓ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਅਬਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਬੰਦ ਕਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਮਾਰੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸੰਤ ਸੁਖਿਓ ਕਨੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਬਦਨ ਭਲਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇ ਉਤੋਂ ਪਾਉ ਲਖਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
हे भाई बालक, जो तू सानों के बड़ा सुंदर कोमल कोमल घाह विछा करके बहाया है ना, यही साडे लई रजाई है ते यही थल्ले विछाउण वाली निहाली का अर्थ है तलाई। तेरा सुंदर घाह ही इस प्रकार थल्ले विछाउण वाली चीज नूं संगत जी सफर किया जाता है। उसने कोमल घाह के उपर सतगुरां नूं बिठाया है ते महाराज कहते यही तेरी रजाई और यही तेरी तलाई है। तेरा पकवान ते जो तेरे हृदय अंदर साडे प्रति प्रेम है, यही साडा पकवान खाना है। नानक सृष्टि रचिया ते महाराज कहते भी असी तां परमेश्वर की सिफत सलाह करके रजदे हाँ। महाराज जियां ने उसनूं सुल्तान राजा पातशाह कह करके आवाज मारी है कि हे पातशाह आओ मेरे कोल बराजो। महाराजियों ने सुते सिद्ध वचन कीते ते उस बालक उस बच्चे को पातशाही बख्शी है। महाराज पातशाही बख्शिश करके आगे चले ने जी। गुरु नानक पातशाह ने वचन कीते कि हे पातशाह आजा इत्थे बैठ। सतगुरां दे वचनां नूं कमाउंदा होया ओ बालक सतगुरां दे जाण तो बाद भी खेत विच बैठा है। भाई बाला जी कहते कि असीं तां उतों अगे चले गए सी, जो उस तो बादला इस प्रकार उथे भाना वरत्या है ओ सुनो जी। ते जेड़ा उस नगर दा राजा सी ना, जेड़े नगर दा बालक छोलियां दी राखी बैठा सी, उस नगर दा जो राजा सी उसका कोई भी पुत्र नहीं सी। ते जिस दिन असी उस नगर विच गए सी, भाई बाला जी कहते उस नगर का राजा उस दिन ही मरिया सी। इस प्रकार राजे दे जाण तो बाद जिहड़ा सारा काबल दा देश बड़ा दुखी सी जी। ते सारे जाने एक थां ते इकट्ठे होए ने। इस प्रकार उन्होंने विचारा कीतियां ने। जेड़े राजे दे मंत्री वजीर सन सारियां नूं संबोधन होए इदां कहंदे ने कि जेकर ये राज भाग आपां आप ही सांभलिया ते सारे नरकां दे भागी होवांगे। ते जेड़ा राजा है ना तां इहदे कोई पुत्र धी सी ते ना ही इहदा कोई भरा सी। ते हुण असीं किस नूं राज दईए समझ नहीं आउंदी। हुण तां एक अकाल पुरख वाहिगुरू ते इह सारी गल छड्ड देवो। इस प्रकार सारे नगर दा उन्हां वजीरां मंत्रियां ने इकट्ठ सद्या है। उस नगर दे संगत जी आउण जाण दे 4 दरवाजे सन ते इस प्रकार जिहड़े 3 दरवाजे सन वो मंत्रियां ने कह करके सारे बंद करवाए जी। इको दरवाजा खोल के रखिया ते सारे नगर नूं उस दरवाजे ते पहरेदार बिठाया है। फैसला ये कीता है कि अमृत वेले हुंदियां ही जो सानू पहला मनुख मिलेगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਤਿਨ ਕੋ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਇਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਬ ਕੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਚਨ ਪਾਏ ਸੋ ਬਾਲਕ। ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਇਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ, ਲੂਣ ਔਰ ਰੂਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ 5 ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸੇਰ ਦਾ, ਇੱਕ 2 ਸੇਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਪਾਈਆ, ਧੰਨ ਪਾਈਆ, ਧੰਨ ਪਾਈਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਪਾਰੀ ਸੁਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਗੁਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾ ਕੋਏ ਪਰਿਓ ਸੰਨਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਸਨਾ ਸਰਬ ਗਵਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ ਲਾਭ ਦਾ ਔਰ ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਦੀਨਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾ ਉਠ ਉਠਾਵਨ ਕੀਨਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੀਵਤਾ ਤਹ ਜਗਨਾਥਾ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿਓ ਕਮਲ ਸਮਹੱਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਕਟ ਕਪਾਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਖਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਈਰਖਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੈਸੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ, ਸਬਦੋ ਦਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਪਾਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਸਤੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰਹ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਜਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਭਾਵ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਭ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਰਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਕਥਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਾਤ ਨਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਨਾਈ ਜਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਸ਼ੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਸ਼ੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਠਾਕੁਰ